Hi everyone, good morning to one and all. In just previous lectures, we were studied that antigens, what is the definition of antigens, types of antigens and factors affecting on antigenicity, right? In these lectures, we have to study the another point in our from our syllabus, that is antibodies. Okay, so what is the antibodies or history, properties of antibodies, enzymatic experiments with antibodies, structure of antibodies, types of antibodies, and as well as function of antibodies. Okay, all these points we have to study in these lectures. So every time we were said that antibodies are very important to fight against specific types of antigens, as well as some foreign substance which are enter in our body, and they are responsible for to cause the particular types of infections as well as infectious disease in our body, right? So uh, and I, and also antibodies give us the protection to our body and they fight against antigens. Okay, every time we were said like that. So on. So what is the definition, what is the so question is, what is the antibodies or types of antibodies, as well as what is the properties of antibodies, what is the function of antibodies. So all these questions we have to study in these lectures. So first upon antibodies, the introduction. Antibodies are active serum proteins formed in response to an antigens and react specifically with that antigens. Antibodies means they are active serum proteins. They are also called as immunoglobulin parts, right? So they are active serum proteins formed in response to antigens. सीरम प्रोटीन्स आहे, ॲक्टिव्ह सीरम प्रोटीन्स आहे हे, आणि रिस्पॉन्स काय करणार आहे की अँटीजेनच्या अगेन्स्ट ते लगेच रिस्पॉन्स करणार आहे आणि त्याच्यासोबत रिॲक्ट होऊन काय होणार आहे, त्या अँटीजेन्सना डिस्ट्रॉय करणारा जो ॲक्टिव्ह सीरम प्रोटीनचा जो पार्ट असणार आहे आपल्या ब्लडमध्ये, त्यालाच अँटीबॉडीज असं कन्सिडर केलेलं आहे. आणि अँटीबॉडीजलाच एक दुसरं एक नाव आहे, ते म्हणजे इम्युनोग्लोब्युलिन. Okay, so what is the immunological terms regarding with antibodies? They are glycoproteins or active serum proteins formed in response to an antigens and react specifically with that antigens. Okay, so they are briefly represented as Ig. Okay, so every time we were said that IgM, IgG, okay, IgE. So IgG short form Ig means immunoglobulin, right? So immunoglobulinचा short form आहे Ig. सो जे अँटीबॉडीचे जे टाईप्स असणार आहेत, जे आपल्याला नेक्स्ट पॉईंटमध्ये बघायचं आहे, त्यामध्ये आपण बघायचं आहे त्याचे टाईप्स. तर they are commonly called as antibodies. Okay, so commonly called त्याला immunoglobulins पार्टलाच antibodies असं कन्सिडर केलेलं आहे. So antibodies are the antigens binding proteins present on B cell membrane and secreted by plasma cells. It is a very important. Antigens काय आहेत की एक इम्युनॉलॉजिकल किंवा पार्ट अँटीजेन्स बाइंडिंग प्रोटीन पार्ट आहे. तो बी सेल्स वरती प्रेझेंट असतात. तर बी सेल्स म्हणजेच काय, तर आपल्या ब्लडमध्ये ज्या लिम्फोसाइट्स प्रेझेंट असतात, लिम्फोसाइटिक सेल्स प्रेझेंट असतात. जस्ट प्रिव्हियस लेक्चर्समध्ये आपण इम्युनिटी या पॉईंटमध्ये आपण बघितले की बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, macrophage cells, as well as monocytes, natural killer cells. Okay, so all these are lymphocytes
विच आर प्रेझेंट इन अवर ब्लड. सो अँटीबॉडीज जे असतात त्या अँटीबॉडीज ह्या बी सेलच्या मेम्ब्रेनवरती प्रेझेंट असतात आणि त्या अँटीजन्स बरोबर रिॲक्ट होतात किंवा बाइंड्स होतात. आणि ह्या अँटीबॉडीज कोण प्रोड्यूस करणार आहे? मोस्ट इम्पॉर्टंट हा क्वेश्चन असेल की अँटीबॉडीज आर सिक्रेटेड बाय डॅश टाईप ऑफ सेल्स, असं कदाचित क्वेश्चन MCQला तुमच्या एक्झामला येऊ शकतो. तर जो प्लाझ्मा सेल्स असतात, ज्या प्लाझ्मा सेल्सपासून हे अँटीबॉडीज तयार होतात. तर they are produced by vertebrates only. They are synthesized by B lymphocytes and secreted by plasma cells. प्लाझ्मा सेल्स सिक्रेट करतात आणि बी लिम्फोसाइट्स काय करतात? सिंथेसाइज करतात. ओके, तर असं हे छोटंसं इंट्रोडक्शन आहे अँटीबॉडीजचं. तर आता हिस्ट्री काय सांगता येईल आपल्याला यामध्ये? अँटीबॉडीची हिस्ट्री काय सांगता येईल की रोडनी पोर्टर या सायंटिस्टनी 1962 मध्ये एक बेसिक इम्युनोग्लोब्युलिनचं शेप इंट्रोड्यूस केलं होतं किंवा प्रपोज केलं होतं. आणि या इम्युनोग्लोब्युलिन्स ते जे किंवा अँटीबॉडीजचा जो शेप होता तो वाय शेप होता आणि इट हॅज स्टाल्क अँड 2 लिम्स. ओके, तर अशा इम्युनोग्लोब्युलिनचं जे डिस्कवर केलेलं किंवा प्रपोज केलेला जो सायंटिस्ट आहे तो रोडनी पोर्टर अशा सायंटिस्टचं नाव आहे. तर नेक्स्ट पॉइंट आहे प्रॉपर्टीज. व्हॉट आर प्रॉपर्टीज ऑफ अँटीबॉडीज ऑर इम्युनोग्लोब्युलिन्स? Okay, so antibodies is a glycoprotein. First of all, antibodies is a glycoprotein. I already told you antibodies are glycoprotein or glycoprotein formed in response to an antigens and react specifically with that antigens, right? So antibody, it is a glycoprotein. Antibodies is Y-shaped molecules. Antibody is made up of 4 polypeptide chains. Antibodies is heterodimeric structures. All antibodies are immunoglobulins, but all immunoglobulins may not be antibodies. ओके, जसं आपण एन्झाईममध्ये म्हणतो की ऑल एन्झाईम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एन्झाईम्स. सेम एक सेंटेन्स इथं आहे की ऑल अँटीबॉडीज आर immunoglobulins, but all immunoglobulins may not be antibodies. Okay, so this is the properties of antibodies. Once again we were said we have to study like properties of antibodies. First of all, antibodies is a glycoprotein and they are Y-shaped molecules. Antibodies is made up of 4 polypeptide chains. Antibodies, it is a heterodimeric structures, and all antibodies are immunoglobulins, but all immunoglobulins are not antibodies. Okay, आपण जस्ट स्ट्रक्चर्स बघूया म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की हे वाय शेप कसं असणार आहे किंवा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स त्यांच्यामध्ये कुठं प्रेझेंट असणार आहेत. ओके, सो एन्झायमॅटिक एक्सपेरिमेंट्स विथ अँटीबॉडीज. आता हे जे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला इथं दिसतंय या स्लाइडमध्ये ते कोणतं आहे? तर एखादा आपल्या बॉडीमध्ये किंवा ज्या स्पेसिफिक टाईपच्या ज्या अँटीबॉडीज आपल्या बॉडीमध्ये ऑलरेडी प्रेझेंट असतात. फॉर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करूया BCG, राईट, किंवा टायफॉईडच्या अँटीबॉडीज आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे असं कन्सिडर करूया आपण. वॅक्सिनच्या थ्रू आपण ऑलरेडी ते इम्प्रूव्ह केले आपल्या बॉडीमध्ये किंवा इम्युनाइज्ड केलं आपल्या बॉडीला. तर ज्यावेळी हा टायफॉईड कॉझिंग ज्यावेळी पॅथोजन एंटर होईल त्यावेळी काय होईल की जो अँटीजन्स किंवा जो पॅथोजन्स आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झालेला आहे आणि त्याच्यावर ते ॲक्ट होण्यासाठी ऑलरेडी आपल्या बॉडीमध्ये जे अँटीबॉडीज
जस्ट आपण बघितलं की ॲक्टिव्ह सिरम प्रोटीन्स या जे प्रोटीन मॉलिक्युल्स जे आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे ऑलरेडी अगेन्स्ट द टायफॉईड डिसीज, त्या अँटीबॉडीज काय करणार आहेत, त्या पॅथोजन्सवरती लगेच जाऊन काय होणार आहेत, बाइंड होणार आहेत. ओके, तिथंच एक्सपेरिमेंट एन्झायमॅटिक एक्सपेरिमेंट्स विथ अँटीबॉडीज काय म्हणले की ज्यावेळी ॲक्शनमध्ये असेल किंवा एक्सपेरिमेंट्समध्ये असेल अँटीबॉडीज, त्यावेळी ते कशी काम करणार आहे अँटीबॉडीज. तर अँटीजन बाइंडिंग डोमेन इथं असं प्रेझेंट असतं आणि अँटीजेन्स येऊन काय करतो, अँटीबॉडीजला येऊन बाइंड होतो आणि नंतर बाइंड झाल्यामुळं काय होणार की इथं परत या स्ट्रक्चर्समध्ये लाईट चेन, हेवी चेन असं लिहिलेलं आहे. ओके, तर मग हा ह्या अँटीबॉडीजला बाइंड झाल्यानंतर काय होतो, परत हा अँटीजन सेलमध्ये एंटर होऊन ती सेल काय करते की ह्या अँटीजेन्सना ज्या टायफॉईड कॉज करणारे जर पॅथोजन्स किंवा बॅक्टेरिया जो एंटर झालेला आहे त्या पॅथोजनला, त्या अँटीजन्सना सेल काय करते, डिस्ट्रॉय करून टाकते आणि आपल्या बॉडीला प्रोटेक्शन मिळतं अगेन्स्ट द टायफॉईड डिसीज. ओके, सो इट इज अ स्मॉल information regarding with enzymatic experiments with antibody. Okay, so definition structure of antibodies मध्ये काय सांगता येईल आपल्याला. ओके, आता स्ट्रक्चर ऑफ अँटीबॉडीज मध्ये आपल्याला काय सांगता येईल, तर हे जे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला इथं दिसतंय ते अँटीबॉडीजचं किंवा इम्युनोग्लोब्युलिन्सचं किंवा ॲक्टिव्ह सिरम प्रोटीनचं हे स्ट्रक्चर आहे. आता जस्ट आपण मी म्हटलं की तुम्हाला की हा वाय शेप्ड अँटीबॉडी प्रॉपर्टीजमध्ये बघितलं आपण की अँटीबॉडीज वाय शेपमध्ये आपल्याला बघायला मिळू शकतात. त्याचबरोबर याच्यामध्ये 4 पॉलिपेप्टाईड चेन्स प्रेझेंट असतात आणि त्या पॉलिपेप्टाईड चेन्स ओके, आता तुम्ही इथं तुम्हाला बघायला मिळेल अँटीबॉडी डोमेन्स कुठं असणार आहेत, राईट. तर हे जे सेंटरला या डोमेन्समध्ये जी सेंटरला इथं जी लाईन दाखवली आहे ती लाईन म्हणजेच कुठली असणार आहे, तर डायसल्फाईड बॉन्डची ही लाईन असणार आहे. तर हे वाय शेप असे अँटीबॉडीचं स्ट्रक्चर्स असतं. आता यामध्ये अँटीजेन बाइंडिंगचा जो पार्ट असणार आहे तो हा असणार आहे. ओके, हा ऑल्सो आपण सेकंड एक प्रॉपर्टी बघितली होती की अँटीबॉडीज हेटेरोडायमरिक स्ट्रक्चर्स. ओके, हेटेरोडायमरिक स्ट्रक्चर्स म्हणजे कारण दोन इथं अँटीजन बाइंडिंगसाठी साईट अवेलेबल आहेत, राईट. तर आता हे जो अँटीजन बाइंडिंग पार्ट आहे तो इथं प्रेझेंट असणार आहे. ह्यांच्यामध्ये लाईट चेन आणि हेवी चेन्स असे 2 प्रेझेंट असतात. त्याचबरोबर डायसल्फाईड बॉन्ड्स इथं सेंटरला प्रेझेंट असतात. त्याचबरोबर बायोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी जो पार्ट करणार आहे अँटीबॉडीजचा तो हा रिजन असणार आहे, FC रिजन्स. ओके, सो अँटीजन बाइंडिंगचा जो प्रोटीन आहे तो इथं प्रेझेंट आहे. त्याचबरोबर बायोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीचा जो रिजन असणार आहे अँटीबॉडीचा तो इथं प्रेझेंट आहे. ओके, सो सिम्पल एक स्ट्रक्चर आहे अँटीबॉडीजचं. तर इथं तुम्ही बघू शकताय. नेक्स्ट आहे टाईप्स ऑफ अँटीजेन्स, टाईप्स ऑफ अँटीबॉडीज. आता डिफरंट टाईप्सच्या अँटीबॉडीज प्रेझेंट असतात. त्यामध्ये IgM, जस्ट मी तुम्हाला फर्स्ट स्लाईडमध्ये बोलले की हे IG काय आहे किंवा त्याचे टाईप्स काय ते नेक्स्ट पॉईंटमध्ये आपल्याला बघायचं आहे. तर IgM नावाच्या ज्या अँटीबॉडीज आपल्या बॉडीमध्ये किंवा आपल्या सिरममध्ये ब्लडमध्ये प्रेझेंट असतात त्यांचं जे स्ट्रक्चर्स असतं ते या पद्धतीचं असतं. ओके, म्हणजेच काय, जवळपास या अँटीबॉडीजमध्ये अँटीजन्सना बाइंड होण्यासाठी जवळपास 5 काय आहेत इथं अँटीबॉडीज प्रेझेंट आहेत IgMमध्ये, राईट. म्हणजेच काय, डिफरंट टाईपचे अँटीजन्स येऊन जरी बाइंड झाले तरी ते काय होणार आहे, त्यांना किल करून टाकण्याचं काम ह्या IgM नावाच्या अँटीबॉडीज करतात. ओके, नेक्स्ट आहे IgM अँड IgG अँटीबॉडीचा सिम्पल स्ट्रक्चर वाय शेप स्ट्रक्चर आहे. नेक्स्ट आहे IgA इम्युनोग्लोब्युलिन A. ओके, तर याचं स्ट्रक्चर्स असं आहे. त्याचबरोबर IG आणि IgD, तर व्हेरिएशन्स जे स्ट्रक्चर्समध्ये आहेत ते IgM आणि IgAचं आहे. बाकीचं जे IgM,
IgE आणि IgD चे स्ट्रक्चर आहे ते वाय शेप आहे. आता इथं जे ब्लू कलरचा जो पार्ट आहे तो लाईट चेनचा आहे आणि डार्क ब्राऊन कलरचा जो पार्ट दाखवलेला आहे तो हेवी चेनचा आहे. तर अशा पद्धतीचे हे टाइप्स ऑफ अँटीबॉडीज आहेत. त्यामध्ये तुम्ही लक्षात ठेवायचे की IgM, IgG, IgA, IgE आणि IgD अशा डिफरंट टाइप्सच्या अँटीबॉडीज प्रेझेंट असतात. नेक्स्ट पॉईंट आहे टाइप्स ऑफ IgG. आता IgGचे परत सब टाइप्स देखील सांगितलेले आहेत, ते आपण बघूया. की फर्स्ट आपण आहे IG1, IG2, IG3, IG4. ओके. म्हणजे त्यांच्या स्ट्रक्चर्समध्ये काय आहे की व्हेरिएशन्स आहेत. कुठं तर इथं जे ब्लॅक कलरचे लाईन्स दाखवलेले आहेत. आता ह्या ब्लॅक कलरच्या लाईन्स म्हणजेच काय, हिंज रिजन म्हटले त्याला. म्हणजेच काय, सल्फर ॲटम इथं प्रेझेंट असणार आहे. ओके. तर हे जे बॉन्ड दाखवलेले आहेत ब्लॅक कलरचे, यांच्यामध्ये काय आहेत, व्हेरिएशन्स आहेत. तर IgGच्या परत सब टाइप्स आहेत IG1, IG2, IG3, IG4. ओके. सो नेक्स्ट आहे फंक्शन्स ऑफ अँटीबॉडीज. आता फंक्शन्स ऑफ अँटीबॉडीजमध्ये काय सांगितलेलं आहे की आपल्याला माहिती आहे की अँटीजन्सच्या अगेन्स्ट हे काम करत असतात, इम्युनोग्लोब्युलिन पार्ट किंवा ॲक्टिव्ह सिरम प्रोटीन. तर त्याचे फंक्शन्स फार इम्पॉर्टंट असणार आहेत. तर द मेन फंक्शन्स ऑफ अँटीबॉडीज इज प्रोटेक्ट द बॉडी अगेन्स्ट अँटीजेन्स. The protective role is carried out into different ways by direct precipitations. Antibodies combines with the soluble antigens and form a lactic is known as precipitation reaction. Next are agglutinations. The interactions between antibodies and a particular antigens results in visible clumping is known as agglutinations. Next is opsonization, a process by which phagocytic cells is facilitated by depositions of opsinin is known as opsonization. Okay. मेन इम्पॉर्टंट फंक्शन्स सांगितलेले आहेत अँटीबॉडीचे. तर मेन जे फंक्शन आहे तर आपल्या बॉडीला अँटीजन्सच्या अगेन्स्ट प्रोटेक्शन देण्याचं काम करतात हे अँटीबॉडीज. त्याचबरोबर आता हे जे प्रोटेक्शन आहे ते डिफरंट वेजनी ते अँटीबॉडीज करतात. तर फर्स्ट आपण सांगितले की प्रेसिपिटेशन. आता प्रेसिपिटेशनमध्ये काय सांगितले की ज्या अँटीबॉडीज आहेत त्या सोल्युबल अँटीजेन्स बरोबर रिॲक्ट होतात आणि रिॲक्ट झाल्यानंतर प्रेसिपिटेट फॉर्म करतात. ओके. म्हणजेच काय, अँटीजेन्स थोडक्यात तिथं काय होणार आहे, डिस्ट्रॉय होणार आहे, किल होणार आहे. का, कारण अँटीबॉडीज सोल्युबल आपल्या बॉडीमध्ये आल्यानंतर जे अँटीजेन्स सोल्युबल होतात त्या अशा अँटीजेन्सना जाऊन हे अँटीबॉडीज बाइंड होतात आणि बाइंड झाल्यानंतर काय होतात, त्यांचा PPT फॉर्म होतो. तर त्याला प्रेसिपिटेशन वेज म्हटलेलं आहे. अँटीबॉडीज या वेजनी काम करते टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी. नेक्स्ट सांगितले की अग्लुटिनेशन. आता अग्लुटिनेशन कसं करणार आहे की अँटीबॉडी काय करते, इंटरॅक्शन बिटवीन अँटीजेन आणि अँटीजेन्स रिझल्ट्स इन विजिबल क्लम्बिंग. ज्यावेळी अँटीबॉडी किंवा एखाद्या अँटीजेन्स बरोबर रिॲक्ट होते, इंटरॅक्ट होते, त्यावेळी काय होते की विजिबल क्लम्बिंग म्हणजेच काय, गुठळ्या तयार होतात. ओके. क्लम्बिंग तिथं किंवा क्लम्पिंग म्हटलंय की विजिबल क्लम्पिंग तिथं तयार होतात आणि त्यामुळं अग्लुटिनेशन तिथं फॉर्म होतं. तर हे एक ग्लुटिनेशनचं एक टाईप आहे, एक अँटीबॉडी काम करण्याचं एक वे आहे. तर नेक्स्ट आहे ऑप्सनायझेशन. आता ऑप्सनायझेशन आपण जस्ट बघितले की ज्या फॅगोसायटिक सेल्स आहेत, जस्ट आपण ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे, त्यामध्ये मॅक्रोफॅज सेल्स आहेत, नॅचरल किलर सेल्स आहेत, न्यूट्रोफिल्स आहेत. ओके. किंवा डेंड्रायटिक सेल्स म्हणून देखील असतात आपल्या बॉडीमध्ये, इम्युन सिस्टीममध्ये काम करणाऱ्या. तर ह्या सगळ्या ज्या सेल्स आहेत त्या फॅगोसायटॉसिस करतात म्हणजेच काय की त्या अँटीजेन्सना जो आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झालेला आहे त्या अँटीजेन्सना ह्या सेल्स काय करतात, आपल्या सेलमध्ये घेतात
आणि त्यांना काय करतात, मारून टाकतात किंवा त्याचे छोटे छोटे तुकडे तयार करतात. ओके, तर ह्या एकंदरीत सगळ्या प्रोसेसला ऑप्सनायझेशन असं म्हटलेलं आहे. ओके, आय होप लक्षात आले असतील तुम्हाला. फंक्शन्स सिम्पल फंक्शन्स आहेत सगळे, आणि पण इम्पॉर्टंट आहेत की मेन जे फंक्शन आहे अँटीबॉडीजचं, तर आपल्या बॉडीला प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेन्स्ट द स्पेसिफिक टाईप ऑफ अँटीजेन्स. अनदर to protect, the protective role is carried out into different ways, that is precipitation, agglutination and opsonization. Okay, so next आहे हे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट वेज आहेत. डायरेक्ट अँटीजेन्स किंवा अँटीबॉडीची रिॲक्शन झाल्यानंतर अँटीबॉडीज काय काम करतात किंवा कसं काम करणार आहेत. त्याचबरोबर इनडायरेक्ट. आता इनडायरेक्टली अँटीबॉडीज काय काम करतात, तर ॲक्टिव्हेशन ऑफ कॉम्प्लिमेंट सिस्टीम. आणि नेक्स्ट आहे अँटीबॉडी डिपेंडंट सेल मेडिएटेड सायटोटॉक्सिसिटी. तर कॉम्प्लिमेंट सिस्टीम, कॉम्प्लिमेंट is a set of plasma protein that is activated by binding antigens. म्हणजे काय की इनडायरेक्ट ॲक्टिव्हेशन ऑफ कॉम्प्लिमेंट सिस्टीम. ज्या अँटीबॉडीज डायरेक्ट त्या अँटीजन्सवरती ॲक्ट होऊ शकत नाहीत, अशा अँटीबॉडीज काय करतात की कॉम्प्लिमेंट जो आहे, कॉम्प्लिमेंट देखील एक ग्लायकोप्रोटीन पार्ट आहे आपल्या बॉडीमधला. तो आपल्या इम्युन सिस्टीमला सिग्नल देतो. काय सिग्नल देतो की डॅश टाईपचा एक फॉरेजन सबस्टन्स बॉडीमध्ये एंटर झालेला आहे आणि त्याच्यावरती ॲक्ट होणाऱ्या ज्या सेल्स असतील त्या सेल्स त्या अँटीजेन्सना डिस्ट्रॉय करून टाकणं फार इम्पॉर्टंट आहे. असं एक सिग्नल देतो हा कॉम्प्लिमेंट. आणि ह्या सिग्नलला किंवा ह्या कॉम्प्लिमेंट सबस्टन्सला ॲक्टिवेट करण्याचं काम ह्या अँटीबॉडीज करतात. राईट, म्हणजेच काय, एकदा का अँटीबॉडीज ह्या कॉम्प्लिमेंट सिस्टीमला किंवा कॉम्प्लिमेंट सबस्टन्सला ॲक्टिवेट केल्या की त्या जाऊन काय करणार की आपल्या इम्युन सिस्टीमला जाऊन सिग्नल देणार की नाही, की हा सबस्टन्स, फॉरेन सबस्टन्स, एखादा अँटीजन्स, एखादा एपिटोप आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झाला आहे आणि त्याला लगेचच किल करून टाकणं फार इम्पॉर्टंट आहे. नाही करून टाकलं तर डिसीज कॉज करण्याचे चान्सेस आहेत. असा सिग्नल हा कॉम्प्लिमेंट देतो. त्यामुळे एकदा का इनडायरेक्ट मेथड का म्हटले किंवा इनडायरेक्टली अँटीबॉडीज का म्हटले काम करतात, तर कॉम्प्लिमेंट सिस्टीमला ॲक्टिवेट करतात आणि हे ॲक्टिवेट झालेलं कॉम्प्लिमेंट सबस्टन्स परत आपली इम्युन सिस्टीमला सिग्नल देते. राईट, तर हे एक इनडायरेक्ट मेथडनी वेजनी अँटीबॉडी काम करतात. नेक्स्ट आहे अँटीबॉडी डिपेंडंट सेल मेडिएटेड सायटोटॉक्सिसिटी. इट इज अ फॉर्म ऑफ लिम्फोसाइट्स मेडिएटेड सायटोटॉक्सिसिटी इन विच इफेक्टर किल्स अन अँटीबॉडीज कोटेड टार्गेट सेल्स. ज्या लिम्फोसायटिक सेल्स असतात त्या काय करतात, त्यांची सायटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करतात आणि म्हणजेच काय, टॉक्झिन्स प्रोड्यूस करायला चालू करतात. म्हणजे तो अँटीजन्स, एखादा अँटीजन्स एंटर झाला असेल तर त्या अँटीजन्सना मारून टाकण्यासाठी ज्या टॉक्झिन्स प्रोड्यूस करणं इम्पॉर्टंट आहे, असे टॉक्झिन्स काय करते, आपल्या लिम्फोसायटिक सेल्स प्रोड्यूस करतात. जसं आपण बघितलं की बेसोफिल्समध्ये, यूसिनोफिल्समध्ये हिस्टामाइन नावाचे ग्रॅन्युल्स असतात आणि ज्यावेळी एखादा अँटीजन्स एंटर होतो बॉडीमध्ये त्यावेळी हे हिस्टामाइनचे ग्रॅन्युल्स रिलीज होतात आणि हिस्टामाइन्स त्याच्यामधून रिलीज झाल्यामुळे मॉलिक्युल्स हे हिस्टामाइन्स त्या अँटीजन्सवरती जाऊन ॲक्ट होतात, बाइंड होतात आणि तिथं तो अँटीजन्स किल करून टाकला जातो. ओके, तर म्हणजेच काय, सायटोटॉक्सिसिटी की सेल प्रोड्यूस करते टॉक्झिन्स अगेन्स्ट द स्पेसिफिक टाईप ऑफ अँटीजेन्स. ओके, तर हे इनडायरेक्ट वेजनी अशा पद्धतीनं अँटीबॉडीज आपल्या बॉडीमध्ये काम करत असतात. ओके, तर हे झाले फंक्शन्स. आता नेक्स्ट कन्क्लुजन एक आपण बघूया की अँटीबॉडीजचं काय आहे. Antibodies is a glycoprotein which helps to immune system. It has antigen binding site through which it is attached to the foreign particles or antigens like bacteria, viruses, etc. and degrade them. Okay, antigen एक काय आहे, एक ग्लायकोप्रोटीन मॉलिक्यूल आहे. तो ग्लायकोप्रोटीन मॉलिक्यूल आपल्या इम्युन सिस्टीमला हेल्प करतो, प्रोटेक्शन, आपल्या बॉडीला प्रोटेक्शन देण्यासाठी, ॲज वेल ॲज अँटीजन सोबत तो बाइंड होतो विथ अटॅच टू द फॉरेजन पार्टिकल्स. त्या अँटीजनसोबत अँटीजन बाइंडिंग साईटला जो अटॅच होतो, जो अँटीजन बाइंडिंग साईट कुठं असणार आहे, तर त्या बॅक्टेरियावरती, व्हायरसवरती. राईट, तर अशा
अँटीजन बाइंडिंगला साईट जाऊन तो बाइंड होऊन तिथं त्याला तो डिग्रेड करून टाकण्याचं काम हे अँटीबॉडीज करत असतात. ओके, तर आय होप तुम्हाला लक्षात आलं असेल. आपण या लेक्चर्समध्ये अँटीबॉडीज म्हणजे काय किंवा त्याचे इंट्रोडक्शन, त्याची हिस्ट्री बघितली, त्याचबरोबर प्रॉपर्टीज ऑफ अँटीबॉडीज, नेक्स्ट टाईप्स ऑफ अँटीबॉडीज, एन्झायमॅटिक एक्सपेरिमेंट्स इन अँटीबॉडीज बघितलं, त्याचं स्ट्रक्चर्स बघितलं अँटीबॉडीजचं. नेक्स्ट आपण बघितला पॉईंट तो म्हणजे functions of antibodies. Okay, so all these points we were studied in these lectures. So I hope you understand. Today in these lectures we have to stop here. Then in next lectures we have to study another point in from our syllabus. Okay, so thank you.